میٹر دور سے ہم چل کر آپ کے پاس پہنچے۔ سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے بتائیے؟ مسلمانوں کے پاس ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا امریکہ کے پاس، آپ کہیں گے کہ مولانا اسرائیل کے پاس۔ سب سے زیادہ دولت مسلمانوں کے پاس ہے۔ کیسے؟ جزیرۃ العرب جس کو کہا جاتا، جزیرۃ العرب میں 10 ملک ہیں: سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، عمان، UAE یونائٹڈ عرب امارات، اور یہ جو جزیرۃ العرب پورا ملے جلے ہیں 10 ملک ہیں، اس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا۔ سب سے زیادہ دولت پوری دنیا میں اتنی دولت نہیں ہے جتنی جزیرۃ العرب میں ہے، اور جزیرۃ العرب میں بھی سب سے زیادہ دولت یونائٹڈ عرب امارات میں ہے۔ دبئی، یعنی جس ملک کی دبئی ہے، دبئی فیمس ہے نا کہ پہلے بہت غریب لیکن اب مالدار ہو گئے۔ کیوں ہے اتنی دولت؟ اتنے مالدار کیوں ہے؟ یہ اتنی دولت کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ دنیا میں جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے وہ ساری چیزیں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ کیا؟ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، گیس، CNG، سونا، چاندی، یہ ساری چیزیں جزیرۃ العرب میں پیدا ہوتی ہیں۔ ساری چیزیں، اتنی دولت ان کے پاس، اللہ نے اتنی دولت دی، اللہ نے ان کو مال و مال کر دیا، لیکن یہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ یہ لوگ یقیناً ان کی بڑی قربانی ہے، عرب گورنمنٹ کی بڑی قربانی ہے، مسجدیں بنواتے ہیں، اداروں میں تعاون کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی غلطی ان سے بھی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ان سے ہوئی ہے۔ ایک یونائٹڈ عرب امارات کا جو بادشاہ ہے محمد بن زید النہیانی، ان سے بھی کیا غلطی ہوئی ہے یہ بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ غور سے سن لیجئے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ سوشل میڈیا نہیں، اگر آپ لوگ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ اس امت کو نقصان ہمارے ہی لوگوں سے پہنچا ہے، ورنہ اللہ نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں رکھی اس قوم کے لیے، سب چیزیں دی۔ وہ کیا ہے؟ پچھلے سال اسی مہینے، اسی سال اپریل میں 970 کروڑ روپے سے ایک مندر بنا۔ کہاں پہ؟ ابوظہبی میں۔ ابوظہبی کون سی جگہ ہے؟ یونائٹڈ عرب امارات۔ یونائٹڈ عرب امارات کی کیپٹل ہے، راجدھانی ہے۔ اس کے شہر میں، یعنی جیسے آپ کا کلکتہ کے بیچوں بیچ میں اگر آپ کو 27 ایکڑ زمین کوئی فری میں دے دے تو آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ یونائٹڈ عرب امارات کا جو بادشاہ ہے اس کا نام محمد بن زید النہیانی ہے۔ انہوں نے 27 ایکڑ زمین فری میں مودی جی کو دیا۔ کس لیے دیا؟ لے کے جائیے آپ، کیا کرنا؟ مندر بنائے۔ اور وہ مندر بنا۔ سن 2018 میں یہ لیک ہوئی تھی بات، تو چھپی ہوئی رہی تھی۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی تو میرے پر بینڈ لگا دیا تھا لوگوں نے۔ کیا کہا تھا؟ مولوی عبداللہ جھوٹ بولتا، کوئی پروف نہیں۔ میں نے کہا وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا، آپ لوگ بھی دیکھیں گے، سوشل میڈیا میں ڈالیے، گوگل پہ ڈالیے، کہیں پر بھی دکھ جائے گا آپ کو۔ 27 ایکڑ زمین میں ایک عالی شان مندر بنایا گیا، اور اس مندر کا ادگھاٹن ابھی اس سال کے اپریل میں ہمارے ملک ہندوستان کا پرائم منسٹر صاحب وہاں پر جا کر اس کا فیتا کاٹ کر کرتے ہیں۔ بت پرستی، یعنی جن جگہوں پر نبی نے پتھر کھا کر، صحابہ کی قربانیاں پیش کروا کر، خون پانی کی طرح بہا کر جن بتوں کا خاتمہ کیا تھا، پھر سے دوبارہ وہی بت لانے کی کوشش کی جا رہی۔ اب بتائیے کتنا بڑا؟ وہی 27 ایکڑ زمین دینے والا محمد بن زید النہیانی، محمد بن زید النہیانی وہیں غزہ پٹی میں جہاں پر 60,000 معصوم مرد عورت بچوں کو مارا گیا، ذلیل کیا گیا، ذبح کیا گیا، اس کو دفن کیا گیا، ان کے ملک میں ایک بوتل پانی بھیجنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن 27 ایکڑ زمین ابوظہبی میں جو دنیا کی سب سے قیمتی شہر مانا جاتا ہے، اس شہر کے اندر وہاں پر فری میں دیا گیا 27 ایکڑ زمین۔ اگر آپ کو
नाम ही कमाना था तो आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बना दे। अगर आपको उससे और ज्यादा सदका जारिया करना था तो आप कोई मदरसा बनाते जिसमें कुरान की तालीम होती, हाफिज कुरान बनते, हदीस का दर्स होता, तो मरने के बाद कयामत तक उसका सवाब आपको मिलता जनाब। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। आपने बाज़ाब्ता बुत परस्ती के लिए 27 एकड़ जमीन दी। अल्लाह कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। इस्लाम इससे कमजोर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता। इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का साफ और अटल फैसला है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अच्छी बातों पर रहनुमाई होनी चाहिए, अच्छी बातों पर ताउन होनी चाहिए, लेकिन किसी गलत बात पर कोई ताउन अगर करेगा तो उस गुनाह के अंदर भी उसकी हिस्सेदारी होगी। अल्लाह आपसे कल क़यामत में जरूर पूछेगा कि गजा पट्टी में 17,500 बच्चे मार दिए गए, उनको पानी की जरूरत थी, पानी तुम नहीं पहुंचा पाए, उनको खाने की जरूरत थी, घास के पत्ते चबा चबा कर मासूम बच्चों ने जिंदगी गुजारी है वहां पर सरजमीन गजा पट्टी मुल्क फलस्तीन के अंदर, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा है। जो मस्जिद यहूदियों के कब्जे में है, जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने रहमत रखी है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। कुरान में उस मस्जिद की बरकत को रब्बे जुल जलाल ने बयान किया। लेकिन इनके पास पैसे हैं बुत परस्ती के लिए, लेकिन मस्जिद और मदरसों के लिए इनके पास पैसे नहीं। अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, हमने तुम्हें दौलत दी, हमने तुम्हें पेट्रोल दिया, हमने तुम्हें डीजल दिया, हमने तुम्हें गैस दिया, हमने तुम्हें सोना और चांदी दिया, दीन की किस काम में तुमने खर्च किया जरा बताओ। तो उस वक्त जवाब नहीं बन पड़ेगा मोहम्मद बिन जैद अन-नहयानी साहब का। और दूसरा घटना क्या हुआ? दूसरा घटना तो पिछले महीना ही हुआ। पिछले महीना क्या हुआ? 19 नवंबर को रियाज में एक बहुत बड़ा मेला लगाया गया। कौन सा मेला? गाने का मेला, गाने का म्यूजिक फेस्टिवल। उसमें 250 सिर्फ लेडीज लड़की, सिंगर लड़की, गाने वाली लड़की को मदऊ किया गया था। बाकी और भी दूसरे मर्द सिंगर भी थे, जेंट्स सिंगर भी थे, लेकिन लेडी सिंगर 250 थी। एक को कितनी फीस दी गई? 8 करोड़ रुपए। रियाज में, सऊदी अरब मुबारक जगह है। क्यों? काबतुल्लाह वहां है, मस्जिद नबवी वहां पर है, और कुरान वहां नाजिल हुआ। हमारा अकीदा इसलिए ज्यादा वहां से जुड़ा हुआ। अल्लाह के नबी वहां थे, साहबा की मुकद्दस जमात वहां तैयार हुए। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? पहली बात तो गाना हराम है। अल्लाह का कुरान कहता हुआ मिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़ा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। ये आयत कब नाजिल हुई? यह आयत उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह के नबी कुरान पढ़कर लोगों को सुनाते थे ताकि लोग इस्लाम से करीब हों, अल्लाह के कलाम को जान सकें। तो एक जालिम था, एक मुशरिक था, एक काफिर था, नजर बिन हारिस। वो क्या करता था कि अच्छा मोहम्मद कुरान सुना रहा है, कौम आद कौम समूद की बातें सुना रहा है। वो जाकर फ्रांस जाता और वहां से रुस्तम और ईरानी लोगों की किस्से कहानी लाता, देखता कि मोहम्मद ने उसको सुनाया है, फौरन पीछे से पहुंचता, कहता कि अरे तुमको कुरान सुनाया, मजा आया? कहा सुनो मेरे भी किस्सा कहानी सुनो, लो मैं लेके आया हूं। वो सुनाता उसको और कहता कि जरा बताओ मोहम्मद का कलाम जो सुनाया वो अच्छा है या हमने जो सुनाया वो अच्छा है? जब वो नहीं मानता, कहता कि नहीं नहीं, अल्लाह के नबी जो उन पर कुरान उतरा है वो बेहतर है। कहा अच्छा तुम नहीं मानोगे? तो अपना घर बुलाता, वो बिरयानी खिलाता, और एक लेडीज को, एक औरत को लाया था उस वक्त में, औरत को, और उसकी सुरीली आवाज में गाना सुनवाता, सुरीली आवाज में गाना। तब वो कहता कि जरा बताओ कि तुम्हारा नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो कुरान पढ़कर सुनाते हैं उसमें ज्यादा मजा है कि ये जो हमारी मोहतरमा है, ये जो सिंगर है, लेडीज इज्जतदार तवाइफ जो है, ये खिताब मैं दे रहा हूं, ये जो लेडीज है
اس کی آواز میں جو تم نے کہانی جو گانا سنا ہے کہ سننے میں یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے؟